ए दुनियारे सबुठारु बड़ गुनाह बा अपराध कौन? निजर अत्यधिक सरलता पाई निज जीवन को निज हातरे जलांजली देबा। जणे सरल मनिष सबुबेले एही भ्रमरे बंची थाए जे मु जेहेतु काहा पथरे कंटा बिछाऊ नाही तेबे मो रास्तारे किए बा काहींचे कंटा बिछाइब। किंतु सुनी रख, ए दुनिया तुम भावना परी निष्पाप नुहे। एठी मनिष रूपरे बुलुथिबा शिकारी माने तुमर सेही सरलता को ही निजर सुजोग भाबी बसिछंती। चाणक्य बहु पूर्वरु चेताई देइथिले, जंगलरे सबुठारु सीधा ठिया होइथिबा गछटी को ही प्रथमे कटा जाए। तेणु सरल हेबा अर्थ निज विनाश को निमंत्रण देबा। जदि एही क्रूर समाजरे निजर स्थिति बंचाई रखिबाकु चाहुछ तेबे निज स्वभावरे टिके चतुरता आण। साधु हुआ किंतु अज्ञ हुआ नहीं। मने पकाओ सेही दिनगुड़िकु केते थर तुमे निजर सर्वस्व देई काहाकु विश्वास करिथिल, किंतु बदलरे तुमको कौन मिलिला? केवल प्रतारणा आउ अपमान। सेमाने तुम सरलतार मजाक उड़ाइले, तुमको सीढ़ी भली व्यवहार कले, आउ काम सरिबा परे अलिया भली फिंगी देले। तुमे भाबुथिल सत्यता एवं निष्पापपण तुमर शक्ति, किंतु मने रख, बुद्धिहीन निष्पापपण कौनसी वरदान नुहे बरं एक अभिशाप। जेउठी दया दुर्बलता पालटी जाए सेठी चतुरता ही एकमात्र अस्त्र। युधिष्ठिरंकु तांकर सत्यवादिता एवं सरलता पाई समस्ते जानती, किंतु सेही सरलता ही तांकर दुर्बलता पालटी थिला। जेतेबेले शकुनी तांकु कपट पशा खेल पाई निमंत्रण कले, युधिष्ठिर निजर सरल विश्वासरे भाबिले जे एहा केवल एक खेल। से शकुनींक कपटताकू बुझी पारिले नाही। निजर एही भोलापण जोगु से निजर राज्य संपत्ति भाई मानंकु एवं शेषरे निज पत्नी द्रौपदींकु मध्य जुआरे हारिगले। जदि युधिष्ठिर सेदिन सरलता बदलरे कपटी शकुनींक चालाकीकु चतुरतार सह मुकाबिला करिथान्ते तेबे भरत वंशर कुलबधूंकु सभा मझिरे अपमानित हेबाकु पड़ी नथान्ता। सरलता जेतेबेले विवेक शून्य होई जाए सेतेबेले ताहा कुलनाशर कारण हुए। मने रख, पुराण हेउ बा इतिहास प्रमाण सबुठी अछि। रावण को हराइबा पाई रामंकु विभीषणक साहाय्य नेबाकु पड़िथिला, आउ कंसकु बध करिबा पाई कृष्णंकु अनेक नीति बदलाइबाकु पड़िथिला। जदि स्वयं भगवान दुष्टर विनाश पाई चतुरतार आश्रय नेउछंती तेबे तुमे केउ दुनिया रे बंचुछ? एही दुनिया साधुताकु सलाम करे नाही, शक्ति एवं बुद्धि को सलाम करे। तेणु सरलता को निजर आभूषण कर, किंतु एहाकु निजर कबर खोलिबाकु दियो नाही। आजिर आधुनिक दुनिया रे सरलता किपरि जणे मनिष पाई काळ साजी थाए ताहार एक ज्वलंत उदाहरण हेउछि साइबर फ्रॉड एवं मानसिक शोषण। धरि नियंतु जणे मध्यवित्त परिवारर व्यक्ति जे निजर सारा जीवनर रक्तभिजा कष्ट अर्जित टंका साइती रखिछि निज झियर बाहाघर किंबा बुढ़ाकालर सहारा पाई। सेही व्यक्ति जनक अत्यंत सरल। से भाबंती मु काहार किछि खराब करिनी, मो सह काहींकि बा खराब हेबो। दिने जणे अजणा व्यक्ति फोन करी बहुत मीठा मीठा कथा कही तांकु विश्वास को निये, कुहे कि आपणंकर एक बड़ लटेरी लागिछि किंबा आपणंकर साहाय्य दरकार। सेही सरल मनिषटी तांकर मीठा कथारे भली जाए, निजर सबु गोपनीय तथ्य ओटीपी डिटेल्स देई दिए। तांको मनरे थाए परोपकार बा सरल विश्वास। मात्र गोटिए सेकेंडरे तांको जीवन सारा परिश्रमर फल शून होई जाए। जेतेबेले से सेही ठककु फोन करंती सेपटु मिले केवल अट्टहास्य आउ गाली। एहा केवल टंका चोरीर कथा नुहे, एहा हेउछि सरलतार हत्या। आजिर दुनिया रे तुमर मीठा कथा कहिबा बा सरल हेबाकु लोके तुमर भल गुण भाबंती नाही, बरं तुमकु इजी टार्गेट बोली भाबंती। तुमे जदि भाबुछ कि साधुता देखाई तुमे बंची जीव तेबे तुमे भूल। आजिर समय रे डेटा इज द न्यू ऑयल एवं कनिंगनेस इज द न्यू स्किल। जेउ बाघ भोकिला अछि से एहा देखिबो नाही कि तुमे जणे शाकाहारी एवं सरल मनिष। तुमे मांस, तेणु से तुमको शिकार करिब। ठीक सेमिति जणे स्वार्थपर व्यक्ति पाई तुमर सरलता हेउछि तार भोजी। मने रखंतु, आजिर समय रे जदि तुमे निजर सुरक्षा पाई कांथ छिड़ा न करिब तेबे लोके तुम अगणा देई रास्ता बनाई देबे। सरल हुआ, किंतु एते नुहे जे तुमको केही भी व्यवहार करी फिंगी देबे।
ସିଂହ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରିବା ଶିଖ, ନହେଲେ ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ଛେଳି ଭାବି ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବ, ତେବେ ଏହା ତୁମକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। କିଛି କଥା ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାକୁ ଗୋପନ ରଖିବା ହିଁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିମତା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏମିତି 7ଟି କଥା ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭୁଲରେ ବି କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି 7ଟି ରହସ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖ, କାରଣ ତୁମର ରହସ୍ୟ ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। 1. ପଡ଼ୋଶୀ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜ ଘରର ଗୁମର କଥା। ନିଜ ଘରର ଗୁମର ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ନିଜ କୂଅରେ ନିଜେ ବିଷ ଢାଳିବା ସହ ସମାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯେତେ ବି ମିଠା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଭାବ, କଳହ କିମ୍ବା ଗୋପନୀୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଡେଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କାନକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ସୂଚନା ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ସାରା ଗାଁ ବା ସାହି ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ପାଲଟିଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମବେଦନା ଦେଖାଇବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ହସିବେ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଛି, କିମ୍ବା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ, ଏମାନେ ବାହାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ଏମିତି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି କେବେ ସେହି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଗୁମର କଥାକୁ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଅପମାନିତ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁମ ଘରର ଦୁର୍ବଳତା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଲୁହାକୁ ଯଦି କେହି କାଟିପାରେ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଲୁହାରେ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କି। ତେଣୁ ନିଜ ପରିବାରର କଥାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2. ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ କେବେ କହିବନି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା। ଶତ୍ରୁ କେବଳ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ବରଂ ଶତ୍ରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯିଏ ବାହାରେ ବନ୍ଧୁତାର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ତୁମର ବିନାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ତୁମ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଜଣାଇଦେବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ କଥାରେ ଭୟ କର କିମ୍ବା କେଉଁଠି ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତୁମର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଶୁଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଦରଜ ଉପରେ ହିଁ ଚୋଟ ମାରିବେ। ଆପଣ ମହାଭାରତର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁର ବରଦାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେହି ହରାଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ସେ ନାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ନପୁଂସକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଉ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ, ସେମାନେ ଶିଖଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସରଶଯ୍ୟରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗଛର ଖୋଳପା ଛାଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଶୀଘ୍ର ପୋକ ଲାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋପନ ରଖନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଅସମ୍ଭବ। ତୁମର ନୀରବତା ହିଁ ତୁମ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆତଙ୍କ ହେବା ଉଚିତ। 3. ସମାଜ ଆଗରେ କେବେ ବି କହିବନି ଅଭାବରେ ଅଛ ବୋଲି। ଏ ଦୁନିଆର ଗୋଟିଏ କଠୋର ନିୟମ ଅଛି। ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ଚଢ଼ୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଯଦି ତୁମେ ସମାଜ ଆଗରେ ନିଜର ଅଭାବ, ଗରିବୀ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ବିଷୟରେ କହିବ, ତେବେ ମନେ ରଖ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେବେ। ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ତୁମେ ଅଭାବରେ ଅଛ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏବଂ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କମିଯିବ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଲେ। ଆପଣ ସମାଜ ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଦୁଃଖ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ, ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି।
ଆପଣ ଭାବିବେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୋଜି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ହେବ, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରିବେ। ସେମାନେ ଭାବିବେ, ଏ ତ ଅଭାବରେ ଅଛି, ଏହାକୁ ଡାକିଲେ ହୁଏତ ସେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିପାରେ। ତୁମର ଅଭାବ ଶୁଣିବା ପରେ ଲୋକେ ତୁମକୁ ସମବେଦନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଲୋଡ଼ା ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫଟା କାନ୍ଥ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ପିଟି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଜବୁତ କାନ୍ଥ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ଅଭାବ ଥାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି, ବାହାରକୁ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ବିଜେତା ଭଳି ଦେଖାଯାଅ। ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଅଭାବର ବଳି ଚଢ଼ାଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜକୁ ଗରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେବ, ସେହିଦିନ ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ଭିକାରୀ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ତେଣୁ ନିଜର ଅଭାବକୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ଶେଷ କର, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦି ନୁହେଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆଗରେ କେବେ ବି କହିବନି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବା ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ସ ହେଉଛି ଏକ କଞ୍ଚା ମାଟିର ପିଣ୍ଡୁଳା ଭଳି, ଯାହା ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବା ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ଯୋଜନାରେ କିପରି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେ ନିଜର ଉନ୍ନତିରେ ଯେତିକି ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଅବନତିରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଜାଣିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବିଛାଇବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଜମି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ମନୋଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫଳାନା ଜମିଟିକୁ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଜମି ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିବେ କିମ୍ବା ନିଜେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେହି ଜମିକୁ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର କୁଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାଲିଥିବା କାମକୁ ବି ଅଧାରେ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରେ। ଶକୁନିଙ୍କ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ଗୋପନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହଜିଯାଏ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଛ ସେତିକି ବେଳେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପାଟି ଖୋଲେ। ନିଜ କାମକୁ ନୀରବରେ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦିନେ ଚିତ୍କାର କରି ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଇବ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଫଳାଫଳ ଦେଖାନ୍ତୁ, କୌଶଳ ନୁହେଁ। ଯୋଜନା ଯେତେ ଗୋପନ ରହିବ, ସଫଳତା ସେତେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। 5. ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ବି କହିବନି ନିଜକୁ ମିଳିଥିବା ଅପମାନ। ଅପମାନ ହେଉଛି ଏକ ବିଷ ସଦୃଶ, ଯାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଲେ ତାହା ଶକ୍ତି ପାଲଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରିଦିଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମିଳିଥିବା ଅପମାନର କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିପାରିଲା, ତେବେ ଆମେ ବି କରିପାରିବୁ। ଅପମାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଚା ଦେଖାଇବା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଏକ ସଭାରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କହି ଅପମାନିତ କଲା। ଆପଣ ସେହି କଥାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲେ ବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ କି ସତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଅପମାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ତାହା କେବେ ଶେଷ ହୁଏନି, ବରଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିଚୟ ତିଆରି କରେ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଯିଏ ନିଜର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ନିଜକୁ ମିଳିଥିବା ଅପମାନକୁ ଗୋପନ ରଖେ। ଅପମାନକୁ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ସଫଳତାରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଚାଣକ୍ୟ ନିଜେ ଧନାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହେବା ପରେ ସେହି କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ, ବରଂ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଭଳି ସାଇତି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
ତୁମର ଅପମାନ ହେଉଛି ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତ। ତାକୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଲୋକେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଲଗାଇବାକୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ନିଜର ଅପମାନକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବନାନ୍ତୁ। ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏତେ ଉପରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଦିନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ନୀରବତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧ। 6. ମା ଆଗରେ କେବେ ବି କହିବନି ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁର୍ଗୁଣ। ପରିବାର ହେଉଛି ଏକ ରଥ ସଦୃଶ, ଯେଉଁଠି ମା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ଚକ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ ବା ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ନିଜ ମା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ନିଜ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣେ ଯେ ତା ପୁଅକୁ କେହି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ତା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ସହଜରେ କ୍ଷମା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଆଜି ଅଛି, କାଲି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଷ ବା ଖରାପ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ପରି, ଯେଉଁଠି କଳହ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସେହି କଳହର ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ, ଏପରିକି ମାଙ୍କ କାନକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପାରିବାରିକ ବିଭାଜନର କାରଣ ସାଜେ। ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଏକାନ୍ତରେ କଥା ହୋଇ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ନିଜ ଘରର ଶାନ୍ତିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ସେହି ଯିଏ ମା ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଶଂସା କରେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ମାର ସମ୍ମାନ ରଖେ। 7. ବାପା ଆଗରେ କେବେ ବି କହିବନି ନିଜ ପରାଜୟ କଥା। ଜଣେ ବାପା ନିଜ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ କରନ୍ତି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଛାତି ଫୁଲାଇ କହିବ ଯେ ଏହା ମୋ ପୁଅ। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କେବଳ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମେ ହେଉଛ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ପରାଜୟ ବା ହାରିଯିବା କଥା ବାପାଙ୍କୁ କୁହ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେବଳ ନିଜେ ହାରୁନାହ, ବରଂ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାରିଯାଏ। ତୁମର ପରାଜୟ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବା ସଂସ୍କାରରେ କିଛି ଅଭାବ ରହିଗଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଚଢ଼ି ତୁମେ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛ, ତେଣୁ ସେହି କାନ୍ଧକୁ କେବେ ବି ନଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମର ସଂଘର୍ଷ ତୁମର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସଫଳତା ତୁମ ବାପାଙ୍କର। ତେଣୁ ହାରିଯିବାର ଖବର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜିତିବାର ଉତ୍ସବ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତୁମର ସାହସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ବି ଯୁବାବସ୍ଥାର ଶକ୍ତି ଦେବ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଣିଥିବ। ଯଦି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ କି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଏବଂ ସଫଳତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏମିତି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।